I thank God one more day. God has given us wonderful time, wonderful worship service. All of us, we connect together and we worship Him. I welcome you to this worship service today. దేవుడు మరి యొక్క దినాన్ని, మరి యొక్క సమయాన్ని, మరి యొక్క ఆరాధనని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన విధానం బట్టి, ఆరాధించుకోవడానికి దేవుడు అనుగ్రహించినట్టు ఈ సమయం బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనందరినీ కూడా ఈ ఆరాధనకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. 1 hour worship, I want you to put everything away, concentrate on Him, connect yourself through songs and worship and receive the word of God and be blessed today. ఒక గంట సేపు మీ యొక్క పనులన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి మీరు ఏకాగ్రతగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ దేవునిలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పొందుకుంటూ ఈ ఆరాధన మీరు వీక్షించమని నేను మిమ్మల్ని మనవి చేసుకుంటున్నాను. We are not presenting this worship service, just to project ourselves. We care for you. Therefore, we take time and we give this worship online so that you will also be connected to this worship and you will be blessed. మమ్మల్ని మేము చూపించుకోవడానికో మేము వేరే ఏదైనా ఉద్దేశం కొరకు మేము చేయట్లేదు. కానీ మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆరాధనలో మీరు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్య బలంతో మీరు ఆ యొక్క అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండి మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడాలనేటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఆన్లైన్ లో ఈ యొక్క వీడియోని మీకు ప్రత్యక్షంగా మీకు ప్రసారం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. Take the presence of God very seriously. దేవుని యొక్క సన్నిధిని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. Long for it. దాని కొరకు మీరు నేర్చుకోండి. Pray for it. దాని కొరకు మీరు ప్రార్థించండి. God will never miss you. మీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టరు. And you will feel something good today. ఈ రోజు మీరు ఒక కొత్త ధనాన్ని మీరు అనుభవించబోతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. We are all praying so that the days of God's people will return again. మనమందరం కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని యొక్క శక్తి మళ్ళీ తిరిగి మనం పొందుకునేలాగా మనమందరం కలుసుకునేలాగా చేస్తూ ఉంది. The days of Elijah, ఆ యొక్క ఎలీషా దినాలు, the days of Abraham, అబ్రహాము దినాలు, the days of Moses, మోషే యొక్క దినాలు will return again. అవన్నీ కూడా తిరిగి వస్తాయండి. Hallelujah. Hallelujah. Let's all sing that song, very old song, very familiar song to all of you. These are the days of Elijah. These are the days of Moses. And those miracles will happen today. With that expectation, we'll sing the song and worship Him. మనం ఒక పాత పాటని మనం పాడబోతున్నాం. ఆంగ్లంలో పాడి మనం దేవుని ఆరాధించబోతున్నాం. ఆ యొక్క ఏలియా దినాలు, మోషే దినాలు అవన్నీ కూడా తిరిగి రాబోతున్నాయి అన్నటువంటి ఆ యొక్క పాటలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సారాంశాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం దేవుని పాడి ఆరాధిద్దామండి. Amen. Let's all praise Him and worship Him. These are the days of Elijah. Hallelujah. Bearing the word of the Lord. These are the days. And these are the days of His servant Moses. Righteousness being restored. These are the days. And these are the days of retrial. Hallelujah. And darkness and sword. And we are the voices in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. And hold ye God, riding on the cloud, shining like the sun, like a trumpet call. Lift your voice, hear Jubilee, let us Zion tell salvation come. Let these days be like Ezekiel. Thy bones will become flesh. Let these days be like days like David. Days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. Oh, And these are the days of your servant, Amen. building a temple of praise. And these are the days of the harvest, Hallelujah. fields are as white as the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, hear of Jubilee. Heart of Zion till salvation come. There's no God like Jehovah. 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 Come on, everybody There's sing. no God like Come on, Jehovah. everybody sing There's no together. God like Jehovah. There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah. Hallelujah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Amen. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. No one. There's no God like Jehovah. There no one. Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, the year of Jubilee. Amen. At his Zion's hill, salvation. Behold, he comes, Everybody say together. riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. Year of Jubilee. Amen. At his Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. Year of Jubilee. At his Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. Year of Jubilee. At his Zion's hill, salvation comes. Lift your voice. Year of Jubilee. At his Zion's hill, salvation. Come on, everybody, put your hands together. Praise His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When God's people lift their voices up, when God's people connect together through faith, when God's people hold on to His promises, when God's people long for the holiness of God, when God's people receive His word through obedience, when God's people allow God to transform their lives, things will change. The peace of God that surpasses every understanding, every knowledge, every experience, such peace shall be given to us. Let's all pray. Ask God, Lord, let that peace of God, let that mercy of God, let that grace of God fall on me. Mercy fall on me. Like the dew in the morning, let your mercy fall on me, God. Prayerfully, I want you to sing the song. Mercy is falling and is falling. Prayerfully you do it and experience the touch of God for you today. Amen. Connect your hearts together. Praise His holy name. Hallelujah. Amen. Oh. Falling, Amen. falling, falling, Mercy is falling. falling like a sweet spring rain. Amen. Mercy's falling, falling. Mercy is falling. Mercy's falling, falling, falling. Mercy's falling,
Mercy is God's falling mercy like is falling upon us. rain. Come on, ask for that mercy Falling all over me. Come on, experience that mercy falling upon you. Mercy Hallelujah. is falling. Mercy is Amen. falling like a sweet spring rain. Come on, share that. Mercy is falling Hallelujah. all over me. Praise God. Let the blessing of God come. Let the Holy Spirit come on our side. Do not be scared. Do not be anxious for anything. You will not be worrying about anything. The grace of God is enough. The grace of God is sufficient. Hallelujah. Hallelujah. The mercy of God is falling upon us. Mercy is falling, is falling, is falling. Come on, say it together. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. I want you to just close your eyes and say these words again. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Put your hands together, praise His holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's all praise His holy name. The God whom we worship is powerful. నేను ఆరాధించే దేవుడు గొప్పవాడండి. He can do miracles, ఆయన అద్భుతాలు చేయగలరు, wonders. ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలరు. To do great things, He gave His own life. మంచి పని చేయడానికి తన జీవితాన్నే ఇచ్చేశారు ఆయన. Whatever man needs, Jesus has already provided on the cross of Calvary. మనిషికి అవసరమైన వాటినన్నిటినీ కూడా యేసు ప్రభువారు ఆ కలువరి సిలువలోనే చేసేశారండి. One of my favorite songs in Telugu is this song, Manam Aradinchu Devudu Goppavadu. పాస్టర్ గారికి తెలుగులో నచ్చినటువంటి ఒక పాట, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు. Shall we sing that song and praise His holy name? మనమందరం ఆ పాటను పాడి దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దామా? Receive every word of that song, as a blessing to you. ప్రతి మాటను కూడా ఆశీర్వాదంగా మీరు దాన్ని పొందుకోండి. Receive it and sing together. దాన్ని పొందుకుని మీరు నాతో పాటు కలిసి మీరు పాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, ఆయన అతిశయం చేయువారు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, ఆయన అతిశయం చేయువారు. Put your hands together and praise His holy name. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మనం ఘనపరుద్దాం. ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు, ఆయన అద్భుతం చేయువాడు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవాడు, ఆయన అతిశయం చేయువాడు. Hallelujah. He's the one who broken every curses. Hallelujah. ఆయన శాపాలన్నీ మార్చేటువంటి గొప్ప దేవుడు. And He's the one who conquered the devil and the devil power. ఆ యొక్క సాతానుని జయించిన దేవుడు మన దేవుడు. As you all believe with me and pray together, sing together. మనం నాతో పాటు మీరు ఈ పాటను పాడి ఆ యొక్క మాటలు నమ్మినట్లయితే That resurrected power of Jesus will visit you. ఆ పునరుద్ధానపు శక్తి మిమ్మల్ని అది మీ మీదకి వస్తుంది. Amen. శాపము మార్చిన
జయించిన గొప్పవాడు, సైతాను జయించిన గొప్పవాడు, శాపము మార్చిన గొప్పవారు, సైతాను జయించిన గొప్పవారు, వ్యాధి తీర్చిన గొప్పవారు, సమాధానమిచ్చిన గొప్పవారు, వ్యాధి తీర్చిన గొప్పవారు, సమాధానమిచ్చిన గొప్పవారు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు. ఆయన అద్భుతం చేయువారు, ఆయన అతిశయం చేయువారు. He's the one who took the cross, who took the shame upon himself. ఆయన ఆ యొక్క సిలువను మోసిన వ్యక్తి, మన యొక్క భారాన్ని సిలువ మీద మోశాడు. Every struggle that you think of, he took it upon his shoulders. మీరు అనుభవిస్తున్న ప్రతి శ్రమని ఆ యొక్క సిలువ మీద ఆయన ముందే మోశారండి. He died, he conquered the death. ఆయన మరణించి ఆ యొక్క మరణాన్ని జయించిన దేవుడు. He's alive ever and ever. ఆయన యుగ యుగములు సజీవుడై ఉన్నారు. సిలువను మోసిన గొప్పవారు, శ్రమలను సహించిన గొప్పవారు, సిలువను మోసిన గొప్పవారు, శ్రమలను సహించిన గొప్పవారు, మరణం పొందిన గొప్పవారు, మరణము జయించిన గొప్పవారు, మరణము పొందిన గొప్పవారు, మరణము జయించిన గొప్పవారు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు. ఆయన అద్భుతం చేయువారు, ఆయన అతిశయం చేయువారు. Any great people that you think of, any person in the Bible, any person in the world, any great people you think of, Jesus is greater than all of them. ఏ మనుష్యునైనా ఈ లోకంలో తీసుకోండి, ఏ మనుష్యునైనా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తీసుకోండి, వారి అందరికంటే కూడా మన యేసు ప్రభువారు గొప్పవారై ఉన్నారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. సాలొమోన్ యోన కన్న గొప్పవారు, దేవాలయం కన్న గొప్పవారు, సాలొమోన్ యోన కన్న గొప్పవారు, ఆమేన్. దేవాలయం కన్న గొప్పవారు, లోకంలోని వారి కన్న గొప్పవారు, మరణం జయించిన గొప్పవారు, లోకంలోని వారి కన్న గొప్పవారు, ఆమేన్. మరణం జయించిన గొప్పవారు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు. ఆయన అద్భుతం చేయువారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు. ఆయన అతిశయం చేయువారు, ఆయన అద్భుతం చేయువారు. మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు, మనం ఆరాధించు యేసు గొప్పవారు. ఆయన అతిశయం చేయువారు, ఆయన అద్భుతం చేయువారు, ఆయన అతిశయం చేయువారు, ఆయన అద్భుతం చేయువారు, ఆయన మరణం గెలిచిన వారు. Come on, put your hands together and praise His holy name. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామండి. Hallelujah. When you see things around, when you think these things are greater, remember Jesus is greater than all of them. గుర్తుంచుకోండి, మీ చుట్టూ పరిస్థితులు ఉన్న పరిస్థితులు వాటినన్నిటికంటే కూడా, మీ చుట్టూ జరుగుతున్న వాటికన్నిటికంటే కూడా దేవుడు గొప్పవారై ఉన్నారండి. Nothing is greater than Him. ఏది కూడా దేవుని కంటే గొప్పదై ఉండలేదండి. Nothing is greater than Him. అతని కంటే గొప్పది ఏది కూడా లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Cheer up my brothers and cheer up my sisters. ఉత్సాహంగా నుండి ప్రియులారా, సహోదరి సహోదరులారా, Whoever calls Him, He will come there.
ఎవరినైతే పిలిచిన వారందరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. God is there on your side. ఎవరైతే ఆయన్ని పిలుస్తారో వారి దగ్గరికి ఆయన వస్తారు. మీ పక్షాన దేవుడు I'm ఉన్నారు. not here simply to encourage you. నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరచడానికి మాత్రమే ఉండట్లేదు. If my words are coming to you, receive it. You may not know about the future, but you need the presence of God. నా మాటలను మీ దగ్గరకు వస్తున్నట్లయితే వాటిని పొందుకోండి, మీరు అంగీకరించండి. ఎందుకంటే మన యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మనకు తెలియదు. You need Him. You need Jesus as your own. మీకు సొంతంగా యేసు ప్రభు మీకు సొంతం కావాలండి. This powerful God should become your own. ఈ యొక్క సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు మీ సొంత దేవుడై ఉండాలి. The God who conquered the hell and the Hades and the death should be yours. ఆ పరలోకాన్ని, ఆ యొక్క నరకాన్ని, ఆ యొక్క మరణాన్ని జయించిన దేవుడు మీ దేవుడై ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You experience that and you will never lack any happiness. You will never lack any good thing. You will never lack your peace. And your salvation, your holiness shall be protected. మీరు దానిని ఉపయోగించుకొని అనుభవించండి. మీ జీవితంలో మీరు ఏది కూడా మీకు కొదువై ఉండదు, మీకు శాంతి కొదువై ఉండదు, మీకు స్వస్థత కొదువై ఉండదు, మరి ఏది కూడా మీ జీవితంలో మీకు కొదువై ఉండదండి. And sing the సర్వశక్తుడు నా సొంతమాయను. ఈ పాటను పాడదాం. సర్వశక్తుడు మీ సొంతమాయ, నా సొంతమాయన అనే పాటను పాడి దేవుని ఆరాధిద్దాం. Let's all praise Him. మనం దేవుని స్తుతిద్దామండి. Amen. Give Him glory. Hallelujah. Oh, amen. సర్వశక్తుడు నా సొంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా సొంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. ఆహా, ఇది అతిశయమేగా, ఓహో ఇది సత్యమేగా. ఆహా, ఇది అతిశయమేగా, ఓహో ఇది నిజమేగా. సర్వశక్తుడు నా సొంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా యజమానుడు, మృత్యుంజయుడు నా నాయకుడు. Put your hands together and praise His holy name. చప్పట్లు కొట్టి ఆ మహిమగల నామాన్ని ఆరాధిద్దాం. There's one treasure that you can find in your life. ఒక్క గనిని మీరు మీ యొక్క జీవితంలో కనుగొన్నారు. The Savior Jesus should be your treasure. అది యేసు ప్రభువే. ఆయనను మీరు ఒక గొప్ప నిధిగా మీరు ఉంచుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. అనుకుంటిని ఐశ్వర్యము చేపట్టితే ఒక గనిని. యేసుడే నా రక్షకుడు, యేసుడే నా రాజు, యేసుడే నా రక్షకుడు, యేసుడే నా రాజు. సర్వశక్తుడు నా స్వంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా యజమానుడు, మృత్యుంజయుడు నా నాయకుడు. సంతోషము సమాధానము నా మదిలో ఉండును. పాపమంతా పెకిలించే, భయమంతా తొలగించే సర్వశక్తుడు నా సొంతమాయను. హల్లెలూయా. సంతోషము సమాధానము నా మదిలో ఉండును. సంతోషము సమాధానము నా మదిలో ఉండును. పాపమంతా పెకిలించే, భయమంతా తొలగించే, పాపమంతా పెకిలించే, భయమంతా తొలగించే. సర్వశక్తుడు నా స్వంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా యజమానుడు, మృత్యుంజయుడు నా నాయకుడు. Hallelujah. There is one more miracle. మరి ఒక అద్భుతం. Whoever gets this treasure, ఎవరైతే ఆ యొక్క కృతజ్ఞతలో ఉన్నారో and this people's name shall be written in the book of life. మరి వారి యొక్క
పరలోకంలో నా పేరు రాశాడు నా యేసు, పరలోకంలో నా పేరు రాశాడు నా యేసు. బ్రతుకంతా ఒకే ఆశ, యేసునికై నే జీవిస్తా. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై నే జీవిస్తా. సర్వశక్తుడు నా స్వంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా యజమానుడు, మృత్యుంజయుడు నా నాయకుడు. సర్వశక్తుడు నా స్వంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా యజమానుడు, మృత్యుంజయుడు నా నాయకుడు. ఆహా, ఇది అతిశయమేగా, ఓహో ఇది అద్భుతమేగా. ఆహా, ఇది అతిశయమేగా, ఓహో ఇది సత్యమేగా. ఆహా, ఇది అతిశయమేగా, ఓహో ఇది అద్భుతమేగా. ఆహా, ఇది అతిశయమేగా, ఓహో ఇది సత్యమేగా. సర్వశక్తుడు నా సొంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. సర్వశక్తుడు నా యజమానుడు, మృత్యుంజయుడు నా నాయకుడు. నా యజమానుడు నా స్వంతమాయను, నా జీవమాయను. చెప్పండి, నా స్వంతమాయను, నా జీవమాయను, నా యజమానుడు. Hallelujah, hallelujah. Receive him with all your heart. మీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో ఆయన అంగీకరించండి, పొందుకోండి. Nothing should occupy your heart and mind. మరి ఏది కూడా మీ యొక్క హృదయాన్ని, మీ యొక్క ఆలోచనల్ని ఆకర్షించకూడదు, దాన్ని ఆక్రమించకూడదు. సర్వశక్తుడు, సర్వశక్తుడు. Come on, everybody say it together. సర్వశక్తుడు నా స్వంతమాయను, మృత్యుంజయుడు నా జీవమాయను. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై నే జీవిస్తా. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై జీవిస్తా. Will you say with me together? బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై నే జీవిస్తా. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై జీవిస్తా. Let that powerful God, let that mighty God be your own. ఆ యొక్క సర్వశక్తి కలిగిన దేవునితో, ఆ యొక్క శక్తితో మనం ఉన్నాం. Hallelujah, 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 hallelujah. He's on my side. ఆయన మా పక్షాన ఉన్నారు. When we call out to him, he comes to us. మనం ఆయన్ని పిలిచినప్పుడు ఆయన పిలుపును అంగీకరించి మన దగ్గరికి వస్తారండి. When I call, he says, here am I. నేను పిలిచినప్పుడు ఆయన సెలవిస్తారు, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. He says, come Lord. ప్రభువా రండి అని చెప్పండి. Come Lord. రండి ప్రభువా. Like a morning dew, you come Lord. ఉదయ కాలమునైనా పుట్ట మీరు ఉదయించినట్టు మీరు రండి ప్రభు. On this dry ground, let the river of God flow. ఆ యొక్క ఎండిన నేల మీద ప్రభువా నది వలె ప్రవహించండి. Lord, in such a time as this, we want you to come so that every walls of Jericho will fall. ప్రభువా ఇటువంటి సమయంలో మీరు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఎరికో గోడల వంటి మా శ్రమలు కూలుతాయి ప్రభువా. Every Jordan that is flowing with all its glory will stop. ప్రతి యోర్దాను ఏదైతే ప్రవహిస్తూ ఉందో మీ యొక్క మహిమ చేత అవి ఆగబడుతుంది ప్రభువా. You alone is enough with me, Lord. మీరు మాత్రం చాలు ప్రభువా నా తోడుగా. నా యజమానుడు, నా సర్వశక్తుడు, నా నాయకుడు, నా సర్వశక్తుడు, నా జీవమైన యేసు. రండయ్యా, come Lord, come Lord. రండి ప్రభువా.
hide me into your glory. మీ యొక్క మహిమతో మమ్మల్ని కప్పండి అయ్యా. Put me into the cleft of the rock and cover me with your glory and show me your glory. మీ యొక్క రాతిని అడ్డుగా ఉంచి ప్రభువా మీ మహిమను కుమ్మరించండి, మమ్మల్ని కప్పండి, మీ యొక్క మహిమను మాకు చూయించండి ప్రభువా. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై నే జీవిస్తా. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై జీవిస్తా. యేసయ్యా 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 నా యేసయ్యా. Come on everybody, sing together. యేసయ్యా 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 నా యేసయ్యా. As you singing along with us, మాతో పాటు మీరు పాడుతూ ఉండగా God's power is coming upon somebody today. దేవుని యొక్క శక్తి అనేక మంది మీద కుమ్మరింపబడుతుందండి. A cyst in your body is going to break now, right now, in Jesus' name. మీ యొక్క సిస్టమ్ మీద అది ఇప్పుడే కుమ్మరింపబడుతుంది యేసు నామములో. A cyst in your body is disappearing in Jesus' name. యేసు నామములో మీకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విధమైనటువంటి రోగం కూడా తొలగిపోతుంది. బ్రతుకంతా ఒకే ఆశ, యేసునికై నే జీవిస్తా. బ్రతుకంతా ఒక ఆశ, యేసునికై జీవిస్తా. With that commitment, we want to thank you, Lord, for this wonderful time of worship. ఇటువంటి సమర్పణతో ప్రభువానైనా మా ఆరాధనను ప్రభువా మీ ఎదుటకు ఉంచుతున్నాము తండ్రి. We give you all the glory, మీకే మహిమ చెల్లిస్తాం, honor and praise. మీకే మహిమ ఘనత. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. I thank God for this one more opportunity to see you all through this worship service. I thank God. ఈ ఆరాధనలో ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్న మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. Few announcements before we hear the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి ముందుగా కొన్ని ప్రకటనలండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And I want you to be safe at home. మీరందరూ కూడా సురక్షితంగా ఇంట్లోనే మీ ఇళ్లలోనే ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. Unnecessarily don't come out. వ్యర్థంగా మీరు బయటికి రాకండి. Only if it is necessary, one person go out. అవసరమైతే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళండి. As you come inside, wash your hands. మీరు ఇంటి లోపలికి వచ్చిన వెంటనే, బయటికి వెళ్ళిన వారు ఇంటిలోనికి వచ్చిన వెంటనే మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకోండి. Don't touch anything. Wash your hands, before you do anything at home. Once you come home back. మీరు బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత వేటిని కూడా ముట్టుకోకుండా, ఏ పని మీరు చేయకుండా, మొట్టమొదటిగా మీరు చేయవలసిన పని మీ చేతులను మీరు శుభ్రంగా కడుక్కోండి. Our God has given this season. God has done this. దేవుడు దీనిని చేశారు. ఇటువంటి సమయాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే ఉన్నారు. When God told Noah, go inside the ark, he went, God closed the door. నోవాహుకు దేవుడు సెలవిచ్చినప్పుడు నోవాహు అదే రీతిగా లోనికి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఓడలోనికి వెళ్ళి ఆయన తలుపు వేసుకున్నారు. If this lockdown has come from God, ఈ లాక్ డౌన్ దేవుని నుంచి మనకు వచ్చినట్లయితే no one has any right to break it. ఎవరు కూడా దాన్ని వ్యర్థంగా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. If anyone breaks it, ఎవరైనా దాన్ని విరిచినట్లయితే he will be in danger. అతను చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నాడు. So be careful, take care of yourself and your family. కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు కాపాడుకోండి. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Very soon we will come together to worship the Lord. చాలా త్వరలోనే మనమందరం కూడా మందిరంగా కూడుకుని దేవుని ఆరాధించబోతున్నాం. If you believe, say with me, amen. మీరు విశ్వసించినట్లయితే నాతో పాటు ఆమేన్ అని చెప్పండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. The second very important announcements to you. రెండవ ప్రకటన చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి. I told you that in the last Sunday we will have communion service. నేను మీకు చెప్పాను గడిచిన వారమే ఆ యొక్క ప్రభు బల్లారాధన కలిగి ఉందాం, మనం చేసుకుందామని చెప్పి. But please listen carefully. కానీ మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ సమయం Next Sunday we will not have communion service in our homes. మన యొక్క ఇళ్లలో ఆదివారం దినాన మనం ఆ యొక్క ప్రభు బల్లారాధన మనం చేసుకోకూడదు. God willing, when we come together again
in the sanctuary, we are going to take part in the Lord's table. దేవుడు ఆశించిన రీతిగా మనమందరం కూడా మందిరంగా కలుసుకున్నప్పుడు, ఈ మందిరంలో కలుసుకున్నప్పుడు మనం ప్రభు బల్ల ఆరాధనలో పాల్గొందాం. So wait patiently. కాబట్టి అంతవరకు కూడా మీరు ఓపికతో వేచి ఉండండి. Activate your faith. మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోండి. Vigorously you pray. మీరు దాని కొరకు బలంగా మీరు ప్రార్థించండి. Persistent. You have persistence in your prayers. మీ యొక్క ప్రార్థనలో ఆ యొక్క ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించేటటువంటి తత్వం మీరు కలిగి ఉన్నట్లయితే, We'll expect very soon this lockdown will end. మీరు త్వరలోనే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ముగింపుకు వచ్చే దినం రాబోతుందండి. And we all come together very quickly. మనమందరం కూడా చాలా త్వరలోనే మనమందరం కూడా మందిరంగా కలిసి రాబోతున్నాం ఇదే మందిరానికి. Do you believe with me? మీరు విశ్వసిస్తున్నారా నాతో పాటు? Once again, say amen. మరి ఒక్కసారి ఆమేన్ అని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And God is going to do mighty things in the days to come. దేవుడు రాబో దినాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నారు. Any disaster, after the disaster, there is always a great beginning. ఒక గొప్ప ఒక ఏదైనా జరిగినప్పుడు, గొప్ప కీడు జరిగినప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా మేలు జరుగుతుందండి. Expect there will be a great start. ఒక గొప్ప ప్రారంభాన్ని మీరు ఆశించండి. Don't be anxious about anything. దేని గురించి కూడా మీరు అత్యుత్సాహపడకండి. God is on your side. దేవుడు మీ పక్షాన ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's keep our hearts and minds open. May God speak to our hearts. దేవుడు మన యొక్క హృదయంతో మాట్లాడులాగున మన యొక్క హృదయాల్ని, మన యొక్క ఆలోచనల్ని మనం తెరిచుంచుకుందాం. Amen. ఆమేన్. I praise and thank God for this wonderful opportunity that He's given each one of us. దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించినటువంటి ఈ గొప్ప అవకాశం కొరకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మొదటగా It's a new day, it's a new blessings of God, a new presence of God in our midst. ఇది మనకి కొత్త రోజు, కొత్త ఆశీర్వాదాలు, కొత్త ఆరాధన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. I hope all of you are happy. నేను మీరందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. Maybe some of you are wondering, as such a time as this, how can I be happy? కొంతమంది ఒకవేళ అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఎలాగో ఆనందంగా ఉండగలను. Because God has given us joy to us, we can be happy all the time. ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఆయన యొక్క సమాధానాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషంగాను సమాధానంతోనూ ఉండగలమండి. If you agree to me, then I want you to smile at your devices, the TV or whatever you're looking at. You can smile back at me. నా మాటను మీరు అంగీకరించినట్లయితే ఆ యొక్క మీ టీవీలోనో మీ యొక్క డిస్ప్లే ఎక్కడైతే వీడియో చూస్తున్నారో అక్కడే మీరు మాతో పాటు మీరు కాస్త నవ్వండి. I thank God for the grace that He has given me to bring God's word to you. దేవుని యొక్క మాటల్ని మీకు తీసుకురావడానికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Without His grace, we will not be able to do anything. ఆయన కృప లేకుండా మనం ఏది కూడా చేయలేమండి. The life that we are living is just His grace. మన యొక్క జీవితం మనం జీవిస్తున్నది ఆయన కృప వలన మాత్రమే. And I want to thank God for it. దాని వరకు నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి. This morning I want to speak to you about isolation. ఈ యొక్క సమయమందు నేను ఆ యొక్క ఐసోలేషన్ గురించి మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నానండి. Nobody likes to be separated from anyone. Nobody likes isolation. ఎవరు కూడా ఐసోలేషన్ అనే పదాన్ని ఎవరు కూడా అది నచ్చదు. ఎవరికి కూడా జనుల నుంచి వేరుపరచబడడం లేదా ప్రత్యేక పరచబడడం అనేది నచ్చదండి. Nobody likes to be quarantined. ఎవరు కూడా ఆ యొక్క క్వారంటైన్ లో ఉండడానికి, ఒక ఏకాంతంగా ఒక ప్రదేశంలో ఉండడానికి ఇష్టపడరు. No, when you see the interviews of the people who were admitted in the hospitals with corona, ఆ యొక్క కరోనా బాధతో, ఆ యొక్క వ్యాధితో అడ్మిట్ అయి ఉన్న వారిని మీరు చూడగలిగినట్లయితే హాస్పిటల్లో, then all their sickness and the difficulties in breathing and all the other things that they are undergoing, వారు ఆ యొక్క శ్వాస పీల్చుకోవడంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమస్యల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. దాన్ని యొక్క శ్వాస పీల్చుకోవడానికి కష్టపడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి వ్యాధితో వారు బాధపడుతూ ఉన్నారు. among all those difficulties, the greatest risk that they are taking, the greatest fear that they are having is being isolated. ఆ కష్టాల మధ్యలో వారు అన్ని సమస్యలు ఉన్నటువంటి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. వారు ప్రత్యేకంగా ఒంటరిగా ఒక చోట గడపడానికి. Nobody wants to be isolated. ఏ ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క ఐసోలేషన్ లో ఉండాలని ఆశించారండి. We want to be together in our families. మన యొక్క కుటుంబంతో మనమందరం కలిసి ఉండాలని ఆశిస్తూ ఉంటాం. We want to be together with friends. మనమందరం కూడా మన యొక్క స్నేహితులతో కలిసి ఉండాలని ఆశిస్తాం. We don't want to be left alone. మనం
ఒంటరిగా ఉండడం, వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి ఒంటరిగా ఉండడం మనకు నచ్చదు. But this morning I want to tell you one important thing. ఈ ఉదయకాల సమయమున ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. We people, we are so much scared to be isolated. మన జనులందరూ కూడా మన ఐసోలేషన్ లో ఉండడానికి చాలా బాధపడుతుంటారు, ఒక్కోసారి భయపడుతూ ఉంటారు. But I want to tell you, do not be isolated from God and God's presence. కానీ ఒక విషయాన్ని మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దేవుని నుంచి లేదా దేవుని సన్నిధి నుంచి మనం వేరుగా ఉండడం, దూరంగా ఉండడం అనేది మంచిది కాదండి. Be careful that you will not be isolated from the temple of God and from God's presence. దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి, దేవుని యొక్క మందిరం నుంచి దూరంగా ఉండడం, ఒంటరిగా ఉండడం, ప్రత్యేకపరచబడి ఉండడాన్ని మీరు ఆశించకండి ప్రియులారా. Don't let the high places that take its important place in your heart to isolate you from the presence of God. మీ యొక్క ఉన్నతమైన స్థలాలు, మీ హృదయంలో ఉన్నతమైన స్థలాలు దేవుణ్ణి ఉంచుకోకుండా, దేవుని సన్నిధిని ఉంచుకోకుండా వాటిని దూరంగా ఉంచుకునేటువంటి పరిస్థితులకు మీరు రాకండి. This morning I want to present to you a man from the Bible who was isolated for his half of the year of his life. ఒక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో సగం దినాలు అతను ఐసోలేషన్ లో ఉన్నాడు. అటువంటి వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయాలనుకున్నాను ఈ ఉదయ కాలమున. Take your Bibles and turn the Bible to 2 Chronicles chapter 26. మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాలను తీసుకుని 2 దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 26వ అధ్యాయానికి వెళ్ళండి. Chapter 26 talks to us about a man called Uzziah. ఆ యొక్క 26వ అధ్యాయం ఉజ్జియా అనేటువంటి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతుందండి. Now Uzziah has two names. ఆ ఉజ్జియా గారికి 2 పేర్లు ఉన్నాయి. When you read from 2 Kings chapter 15, మీరు ఆ 2 రాజుల గ్రంథం 15వ అధ్యాయంలో మీరు చదవగలిగినట్లయితే his name is called Amaziah. అతని పేరు అజర్యా అని పిలువబడుతుందండి. His name is Azariah. అతని పేరు అజర్యా అని పిలువబడుతుంది. So he got two names, that is Azariah and Uzziah. అతనికి కాబట్టి పేర్లు ఉన్నాయి. మొదటిగా అజర్యా అనే పేరు, రెండవది ఉజ్జియా అనే పేరు. Now Uzziah was just 16 years old when the people of Judah made him the king. ఇప్పుడైతే ఉజ్జియా గారు 16 సంవత్సరాలు నిండిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అతను ఎప్పుడైతే యూదా రాజుగా నిలబడ్డారో అప్పుడు Now he was such a beautiful young teenager. అతను చాలా అందమైన ఒక యవ్వనస్తుడు. He was such a beautiful teenager who became the king in his 16th year. ఆయన అందమైనటువంటి ఒక యవ్వన వ్యక్తి. అతను 16 సంవత్సరాల వయసులోనే అతను రాజయ్యాడు. Now I don't want to take much of the time to tell more about his history. అతని యొక్క చరిత్ర గురించి మరి ఎక్కువగా ఈ సమయమందు మాట్లాడని ఆశిస్తున్నాను. But I want to tell you about his fame and how he gained fame and how he ruled the kingdom. అతని చరిత్రను నేను చెప్పాలని ఆశించట్లేదు, కానీ అతను ఎలా ఫేమ్ అయ్యాడు, ఎలా అతను ఆ యొక్క యుద్ధాల్లో గెలిచాడు, ఎలా అతను ప్రవర్తించాడు, దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. 2 Kings chapter 15 and verse 3 onwards tells us. 2 రాజుల గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 3వ వచనం నుంచి ఇలాగ చెప్పబడుతుంది మనకు. This young boy, this young teenager Uzziah did everything right in the sight of God. ఈ యొక్క 16 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ఉజ్జియా అనేటువంటి రాజు దేవుని దృష్టికి అన్ని కూడా అనుకూలంగా చేశాడు. He did everything right in the sight of God. దేవుని దృష్టికి సమస్తము కూడా ఆయన మంచిగానే చేశాడండి. His beginning was very beautiful. అతని యొక్క ప్రారంభం చాలా అందమైనదిగా ఉన్నది. Though he was a teenager, he began to reign the kingdom and his beginning was beautiful. అతను తన యవ్వనంలోనే తను రాజుగా నిలబడడానికి అతను నిలబెట్టారు. రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ ఉన్నాడు అతను. Verse 4 tells us. 4వ వచనం ఇలాగ సెలవిస్తుంది. But he did not remove the high places that were found there. అక్కడ ఒక ఉన్నతమైన స్థలాలు కొన్ని ఉన్నాయి, వాటిని తీసివేయలేదు అతను. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైన స్థలాలు, The high places were supposed to be removed by the people of Israel. ఆ ఇశ్రాయేలీయుల ద్వారా ఆ యొక్క ఉన్నతమైన స్థలాలు అనేటివి అవి తొలగించబడాలి, పాడు చేయబడవలసిన వాటిని ఆయన తీసివేయలేదండి. These high places were the places where
the sacrifices to other gods were offered. ఈ యొక్క ఉన్నతమైన స్థలముల యందు వేరొక దేవతలకి బలులు అర్పించేటువంటి స్థలాలుగా ఉన్నాయి అవి. But Uzziah did not mind about those places. కానీ ఉజ్జియా అనేటువంటి రాజు దాన్ని ఏమాత్రం కూడా దాన్ని గుర్తు చేసుకోలేదండి. He did not take much seriousness in removing those high places. దానిని తీసివేయడానికి ఏమాత్రం కూడా ఆయన జాగ్రత్త తీసుకోకుండా ఉన్నాడు ఆ రాజు. He just left those altars to other gods just as it was. ఇంతకు ముందు జరిగిన రీతిగానే ఆ బలులను వేరొక దేవతలకు దానిని అర్పించాడు అతను కూడా. Now, 2 Chronicles chapter 26 goes on to tell more about King Uzziah. 2 దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో 26 అధ్యాయంలో ఆ ఉజ్జియా రాజు గురించి మరి ఎక్కువగా చెప్పబడిందండి. Now God was with Uzziah and he won every war that he went ahead with. ఉజ్జియాతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క యుద్ధం కూడా అతను జయించాడు దేవుడి సహాయంతో. He conquered many nations. అనేక రాజ్యాలను ఆయన జయించారు. You know, he built many great towers. గొప్ప గొప్ప గోపురాలను ఆయన నిర్మించారు. He also created this Elat, the seaport. ఆ యొక్క ఈలాద్ ఒక సీలో ఉన్నట్టు ఒక ఫోర్ట్ ని ఆయన నిర్మించారండి. He did great things like King Solomon. ఆ యొక్క సొలొమోను లాగా గొప్ప కార్యాలు ఆయన చేశారు. గొప్ప దుర్గాలను ఆయన కట్టించారు. The Bible goes on to tell about his popularity by telling that he did so much to the army. తన గురించి తన యొక్క సైన్యములకి తాను అనేకమైన కార్యాలు చేశాడని చెప్పి రాయబడి ఉందండి. All the equipments needed for the military was prepared by King Uzziah and given to the army. ఆ యొక్క ఆర్మీకి కావాల్సినటువంటి అనేక విధమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా అతను ఆ యొక్క సైన్యానికి అతను అనుగ్రహించాడు. He had a lot of cattle. అతనికి చాలా సామర్థ్యం ఉన్నదండి. He had a lot of animals, cattle and all the other things. అతనికి చాలా జంతువులు అతనికి ఉన్నాయి. చాలా జంతువులు అతని రాజ్యంలో ఉన్నాయండి. He was fond of the fields and he had so many agricultural crops. అతనికి చాలా వ్యవసాయం చేసేటువంటి స్థలాలు అనేకములుగా అతనికి ఉన్నాయి. Now he had everything that a king could think about. రాజు ఆ యొక్క ఊహించిన రీతిలో తనకన్నిటి కూడా తన రాజు కావలసిన అన్ని కూడా అతనికి ఆస్తులు అన్ని కూడా అతనికి ఉన్నాయి. All the other nations were amazed looking at King Uzziah. ఆ ఉజ్జియా రాజును చూసి ఇతర దేశాల రాజులందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. The Bible tells us the Ammonites, they brought gifts to King Uzziah and they praised this king. అమ్మోనీయులు ఆ యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనం సెలవిస్తుంది. అమ్మోనీయులు బహుమతులను తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క రాజుని స్తుతించారు, గొప్ప చేశారండి. We need to be very careful as to how we are going ahead with the success that the Lord is giving to us. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ఎటువంటి ఆ యొక్క దేవుడు మనకు గొప్ప విజయాన్ని కలిగించినప్పుడు మనం ముందుకు సాగుతున్నాం అనేటువంటి విషయంలో. Our beginning is good. ప్రారంభం చాలా బాగుంది. But how we are going to end, that's a great matter. అది మనం ఎలా ముగించబోతున్నాం అనేది గొప్ప విషయం అండి. We need to be careful how we take our success. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎలా మన యొక్క విజయాన్ని మనం అంగీకరిస్తున్నాము అనే విషయంలో. How we handle our success that is given by God to us. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క విజయాన్ని మనం ఎలా దాన్ని తీసుకుంటున్నాం, ఎలా దాన్ని అంగీకరిస్తున్నాం అన్న విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Now the King Uzziah started believing in all the praises that he received from people. రాజైన ఉజ్జియా ఈ సమయమందు తను పొందుకున్నటువంటి అనేక విషయాలను బట్టి, ప్రజల నుంచి అతను పొందుకున్నటువంటి అనేక గొప్ప మాటలను బట్టి అతను తన మీద తను ఆధారపడ్డాడు. He started believing in himself. తననే తాను నమ్మాడండి. He started believing in his strength. తన యొక్క బలాన్ని అతను విశ్వసించాడు. So he started taking pride in himself. తనను ఆ యొక్క స్వీయ విశ్వాసాన్ని అతను కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి గర్వం వచ్చినదండి. Now he started thinking, I have everything, I can do everything, I can conquer everything. అతను ఈలాగూ ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు. నేను సమస్తాన్ని జయించగలను, నేను సమస్తాన్ని దోచుకోగలను అన్నటువంటి మాటలు అతనిలోకి వచ్చాయి. What praises are you believing this morning? ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఎటువంటి స్థుతులను మీరు నమ్ముతూ ఉన్నారు ప్రియులారా? What success are you depending upon? ఎటువంటి ఆ యొక్క విజయాల మీద మీరు ఆధారపడుతూ ఉన్నారు? What are the talents and the qualification and the strengths that you are so mindful and dependent
dependent upon. నీకున్నటువంటి ఆ క్వాలిఫికేషన్ మీద లేకుంటే నీకున్నటువంటి ఆ సామర్థ్యం మీద నువ్వు ఆధారపడుతున్నావేమో. Be careful on the things that you focus in life. మీ జీవితంలో మీరు ఏకాగ్రత ఉంచుతున్న వాటి మీద మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. That is why Paul very clearly tells us, అందుకే పౌలు గారు చాలా క్లుప్తంగా తెలియచేస్తారు. it's no longer I that liveth, ఇక్కడ నా యొక్క చూపు కాదు నేను జీవిస్తున్నది, but Christ that lives in me. క్రీస్తు నాలో జీవిస్తున్నాడు, నేను కాదు జీవిస్తున్నది. It's not me anymore, it's Christ who lives. ఇక మీదట నేను కాదు, నాలో క్రీస్తే జీవిస్తూ ఉన్నారు. And the things that I do, నేనేదైతే కార్యాలు చేస్తున్నానో, the impossible things that are possible is not through me, but through Christ who strengthens me. అసాధ్యమైన కార్యాలు సుసాధ్యం అవుతున్నాయి, సాధ్యం అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే అది నా శక్తి కాదు, నాలో జీవిస్తున్నటువంటి క్రీస్తు యొక్క శక్తి. Don't focus on yourself, but rather focus on the Lord who gives you the strength. మీ మీద మీరు ఏకాగ్రత ఉంచుకోకండి, కానీ మీకు ఎవరైతే బలాన్ని ఇచ్చారో వారి మీద మీరు ఏకాగ్రత ఉంచండి. When your focus is changed from God to yourself, మీ యొక్క ఏకాగ్రత, మీ యొక్క దృష్టి ఎప్పుడైతే దేవుని మీద నుండి మీ మీదకి వస్తుందో, there will be destruction. అక్కడ మీకు ఆ యొక్క అపజయం కలుగుతుందండి. There will be disasters. అక్కడ నిర్మూలన జరుగుతుంది, నాశనం జరుగుతుంది. There will be lot of unwanted things happening in your life. మీ జీవితంలో అనేక విధములైనటువంటి వ్యర్థమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. This morning, change your focus. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ యొక్క దృష్టిని మార్చుకోండి. Change your focus from yourself and all the other things that you have focused upon, and change it and take a fresh look at God. మీ మీద నుంచి ఉన్నటువంటి దృష్టిని తీసివేయండి. వేటి మీదైతే దేవుని మీద కాకుండా వేటి మీదైతే మీరు దృష్టిని ఉంచారో వాటిని తీసివేసి ఒక నూతనంగా ఆ యొక్క దేవుని మీద మీ యొక్క దృష్టిని ఉంచండి. ఉదయకాల సమయమున When you take a fresh look at God, మీరెప్పుడైతే దేవుని వైపు ఒక నూతనంగా మీరు ఆ యొక్క దృష్టిని ఉంచుతారో, you are going to find that divine peace and joy coming and capturing your hearts. మీ యొక్క జీవితంలో మీరు దైవికమైనటువంటి సమాధానాన్ని, శాంతిని మీ యొక్క జీవితంలో మీరు అనుభవిస్తారండి. Now King Uzziah's life was to a great extent a great success. ఆ యొక్క ఉజ్జియా అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నాడు. He was a very powerful man. అతను చాలా శక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి అండి. As he became powerful, అతను శక్తివంతుడైన తరువాత the Bible tells us that he fell into pride. ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది అతను గర్వంలోనికి మునిగిపోయాడు. As his powerfulness grew, he fell into pride. తన యొక్క శక్తి అంచెలంచెలుగా పెరుగుతున్న కొలది అతను గర్వంలోకి పడిపోయాడండి. The Bible very clearly tells us in Proverbs, pride goes before a fall. పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా క్లుప్తంగా మనకు తెలియజేస్తుంది. సామెతల గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఆ యొక్క గర్వం అనేది నాశనానికి ప్రారంభమని. Pride goes before a fall. ఆ యొక్క నాశనం అనేది గర్వానికి ముందుగా వెళ్తుంది. That is what happened in Uzziah's life. అదే ఆ యొక్క ఉజ్జియా జీవితంలో జరిగిందండి. As he became powerful and as he started focusing upon him and himself, అతను శక్తివంతంగా మారుతున్న కొలది అతని యొక్క దృష్టి అంతా కూడా అతని మీదే పడింది అతనికి. when he started focusing upon his strength, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దృష్టిని తన మీద తను ఉంచుకోగలిగాడో, his pride led to his destruction. అతని యొక్క గర్వం అనేది అతని నాశనానికి దారి తీసింది. He was not mindful about the warnings of God. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క జాగ్రత్తలను అతను మరిచిపోయాడండి. He was not mindful about what God would think about him. దేవుడు నా గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడనేటువంటి విషయాన్ని అతను మరిచిపోయాడు. He did not want to listen to any counsel. ఎటువంటి సలహాలకు కూడా అతను తలొగ్గట్లేదు, ఎటువంటి సలహాలు అతను వినట్లేదు. The Bible says as long as this man Zechariah, the prophet of God, was with him, he was successful. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ప్రవక్త అయినటువంటి జకర్యా ఎప్పుడైతే అతనికి తోడయ్యాడో అతనికి తోడైన తర్వాత విజయాలు పొందుకున్నాడు అతను. But after the days of Zechariah, slowly Uzziah started dripping in his kingdom. జకర్యా దినాల తరువాత ఎప్పుడైతే జకర్యా తోడుగా ఉన్నాడో ఆ తోడు పోయిన తరువాత అతను రాజ్యంలో కూలిపోతూ వచ్చింది ఆయన యొక్క పరిస్థితి. You need a man of God to encourage you. మీకు ఒక దైవ సేవకుడు కావాలి మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచడానికి. You need a man of God or a woman of God who can lead you in the right way. దేవుని సేవకుడు లేదా దేవుని సేవకురాలు మీకు అవసరమై ఉన్నారు మిమ్మల్ని సరైన మార్గంలో
మార్గంలోకి నడిపించడానికి. You cannot isolate yourself from the prophets of God and the people of God and say, I can do it by myself. నువ్వు అనుకోవచ్చు ఆ యొక్క దేవుని దైవ సేవకులకి వ్యతిరేకంగా, వారికి దూరంగా, ఆ యొక్క ప్రవక్తలకి దూరంగా ఏకాంతంగా నేనుండి ఐసోలేట్ చేయబడి నన్ను నేను చూసుకోగలను అని అనుకుంటున్నావేమో. You need God and God's people and God's presence to be with you. కానీ నీకు దేవుని యొక్క తోడు కావాలి, దేవుడి యొక్క సన్నిధి కావాలి, దేవుని యొక్క ప్రజలు కావాలి నీకు. Now King Uzziah was so much with his pride that he wanted to do things that he thought it was right. ఇప్పుడైతే ఆ ఉజ్జియా తన యొక్క హృదయంలో తనకి గర్వం ఎక్కువైపోయింది. తను చేసే పనులన్నీ కూడా అవి సరి అయిన పనులే అని అతను అనుకుంటూ ఉన్నాడు. Whatever he thought to seem good, he started doing those things. అతనికి ఏదైతే మంచిదిగా తోచుతుందో ఆ పనిని చేయడం అతను ప్రారంభించాడండి. Because his focus was not on God, but his focus was on himself. ఎందుకంటే అతని యొక్క దృష్టి దేవుని మీద లేదు, కానీ తన మీద అతని యొక్క దృష్టి ఉన్నది కాబట్టి. Now this King Uzziah wanted to enter into the temple of God. కాబట్టి ఈ ఉజ్జియా అనే రాజు దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి ప్రవేశించడానికి ఆశపడ్డాడు. When you read the chapter very clearly, the Bible tells us, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మీరు క్లుప్తంగా చదవగలిగినట్లయితే అది తెలియజేస్తుంది. Uzziah entered into the holy temple of God. ఆ యొక్క ఉజ్జియా రాజు పరిశుద్ధమైన దేవుని మందిరంలోనికి ప్రవేశించాడు. And he stood before the altar of incense. అతను ఆ యొక్క బలిపీఠం ఎదుటగా పక్కనే అక్కడ నిలబడ్డాడు. అతను He stood before the altar of incense and wanted to burn incense. ఆ యొక్క ధూపార్తిని చేత పట్టుకుని ధూపం వేయుటకు అక్కడ వెళ్లి నిలబడ్డాడు అతను. He took the censer in his hand and was about to burn the incense in the temple of God. మందిరంలోని ఆ యొక్క ధూప పీఠం మీద ఆ యొక్క ధూపాన్ని వెలిగించడానికి, ధూపం వేయుటకు ధూపార్తిని చేత పెట్టుకుని అతను వెళ్తూ ఉన్నాడు కోపంతో. Friends, we all know that the Lord commanded Aaron and his generation to carry out this procedure. ప్రియులారా, మనకందరికీ తెలుసు అహరోను సంతతి వారైన యాజకులు మాత్రమే ఈ పనిని చేయాలని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. The Bible tells us that God gave a clear instructions to Aaron and his generation to carry out this priestly work. పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా క్లుప్తంగా తెలియజేసి ఉన్నది. ఒక మంచి జాగ్రత్తని అక్కడ దేవుడు ప్రజలందరికీ కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు. అదేమిటంటే అహరోను సంతతి వారు మాత్రమే ఆ పనిని చేయాలి. యాజకులైనటువంటి అహరోను సంతతి వారు మాత్రమే ఆ పనిని చేయవలసి ఉన్నది. Now Uzziah was powerful. Uzziah was so full of pride that he wanted to do things on his own. శక్తివంతుడైనటువంటి యొక్క ఉజ్జియా ఆ యొక్క పనిని చేయడానికి ధూపం తీసుకుని వెళ్తున్నాడండి. Now he is standing before the altar of incense. ఆ యొక్క ధూపం వేయుటకు ధూపార్తిని తీసుకుని ఆ బలిపీఠం దగ్గర నిలబడ్డాడు. The Bible says the priest Azariah, he came there to warn King Azariah. ఆ యొక్క ధూప పీఠం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఉజ్జియాను గద్దించడానికి యాజకులు అక్కడికి వచ్చారండి. Lord of priests, they came to warn this King Uzziah. ఆ యాజకులందరూ కూడా అతని యొద్దకు వచ్చారు, అతనికి జాగ్రత్త చెప్పడానికి, హెచ్చరించడానికి. They said, Uzziah, what you're doing is not right. ఉజ్జియా గారు, మీరేమైతే చేస్తున్నారో అవి మంచిది కాదు. The Lord will not honor you for doing this. దేవుడు నువ్వు దీన్ని చేయడం వల్ల గొప్ప చేయబడడు, ఘనపరచబడడండి. It's not your place. Please leave this place. ఇది మీ యొక్క స్థలం కాదు, మీరు ఈ స్థలం నుంచి మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు. This is not your job. ఇది మీ యొక్క పని అయితే కాదండి. Uzziah was so hesitant to listen to those warnings. ఆ యొక్క హెచ్చరికతో కూడుకున్న మాటలను వినడానికి ఏమాత్రం కూడా అతను దృష్టించలేదండి ఉజ్జియా గారు. Rather, he was angry by the warnings that he received. ఆ యొక్క హెచ్చరికలను పొందుకోవడం వలన, హెచ్చరికలను వాళ్ళు చేయడం వలన అందుకు ఉజ్జియా గారు బహు రౌద్రుడయ్యాడు. Friends, I want to tell you this morning. ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాలం నా స్నేహితులను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. What warnings of the Lord are you ignoring in your life? ఎటువంటి దేవుని హెచ్చరికలను మీ యొక్క జీవితంలో నుంచి మీరు త్రోసివేస్తున్నారు? During these days of lockdown, the Lord wants you to get right with Him. ఈ లాక్డౌన్ దినాల్లో దేవుడు మీతో
మీతో మంచి కార్యాలు చేయించాలని ఆశిస్తున్నారు. God wants you to establish that right connection with Him. దేవుడితో మీరు ఒక మంచి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని, ఆయన ఆ మంచి అనుబంధాన్ని సృష్టించుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. That is why this warning comes to you. అందుకే ఈ హెచ్చరికలు మీకు వచ్చాయండి. What are the warnings that you are ignoring? మీరు ఏవైతే హెచ్చరికలు మీరు వాటిని తోసివేస్తున్నారో మీరు వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. And what are the resentments that you are showing to those warnings? ఆ యొక్క హెచ్చరికలకి మీరు ఎటువంటి ప్రవర్తన మీరు చూపిస్తూ ఉన్నారు. Now King Uzziah was so angry about this warning. రాజైన ఉజ్జియా గారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ యొక్క హెచ్చరికలకి ఆయన రౌద్రుడయ్యాడని దేవుని లేఖనం సెలవిస్తుందండి. Are you angry because the Lord has spoken something to you? దేవుడు మీతో ఏదో హెచ్చరిక మాటలు మాట్లాడినందుకు మీకు కోపంగా ఉన్నదా? Are you angry because you heard the voice of warning? నువ్వు ఆ యొక్క హెచ్చరికలతో కూడిన మాటలు విన్నందుకు నువ్వు కోపంగా ఉన్నావా? Are you ignoring the voice of His warning? దేవుని యొక్క హెచ్చరికలతో కూడిన మాటలను మీరు త్రోసివేస్తూ ఉన్నారా? Are you discouraged listening to the warnings of God? దేవుని యొక్క హెచ్చరికలను వినడానికి మీరు నిర్లక్ష్యత చూపిస్తూ ఉన్నారా? Or are you saying, I have heard this up teen times and this is nothing new for me? ఒకవేళ ఇది నేను అనేక సార్లు దీన్ని విన్నాను, ఇదేమి నాకు కొత్త కాదు అని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారా? Friends, I want to tell you, స్నేహితులారా, మీకు ఒక విషయం చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. pay heed to the warnings of God. దేవుని యొక్క హెచ్చరికలకు మీరు దృష్టించండి. Don't think there will be another opportunity for you. మీరు ఆలోచించకండి మరి ఒక అవకాశం మనకు దొరుకుతదని. Maybe this is the last warning you may receive from God. ఒకవేళ దేవుని నుంచి మీరు పొందుకుంటున్న ఈ హెచ్చరిక చివరిదై ఉంటదేమో. Take the warnings of God and change your life. దేవుని యొక్క హెచ్చరికలను అంగీకరించి మీ యొక్క జీవితాలను మీరు మార్చుకోండి. When you receive the warnings of God and change your life, మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క హెచ్చరికల ప్రకారం మీ యొక్క జీవితాన్ని మీరు మార్చుకుంటారో, change the pattern of your living, మీరు జీవిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ మీరు ఎప్పుడైతే మార్చుకుంటారో, change the pattern of your worship with God, దేవునితో ఉన్నటువంటి ఆరాధన మీ యొక్క జీవితంలో మారుతుంది. that is the time God is going to come down and give you success. అటువంటి సమయంలో దేవుడు దిగి వచ్చి మీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. I told you that Uzziah the king did not remove those high places or the altars created for other gods. నేను ముందుగానే చెప్పాను, రాజైన ఉజ్జియా ఉన్నత స్థలములు ఏవైతే వేరొక దేవతలకు సృష్టించబడ్డాయో వాటిని తీసివేయలేదు. He thought that it's not a serious thing. అతను దాన్ని పెద్ద గొప్ప విషయంగా దాన్ని గ్రహించలేదు. He thought, it's there, let it be there. అక్కడ అది ఉంటే ఉండనిలే అని అతను అనుకున్నాడు. It's just in some corner, let me leave it aside. అది ఎక్కడో ఒక మూలన ఉంది కదా, దాన్ని అలాగే పక్కనే ఉండనివ్వండి. But this morning God is speaking to you, my dear brother, my dear sister. కానీ ఉదయకాలం సమయమున నా యొక్క సహోదరుడా, దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నారు. Whatever things that the Lord detests, you have put it aside and said, it doesn't matter to me, let it be there. దేవుడు ఏదైతే మీరు దాన్ని ఉంచుకోవద్దని చెప్పాడో వాటిని మీరు పెద్దగా గ్రహించకుండా వాటిని ఉండనీలే అని పక్కన పెట్టేశారేమో. God wants you to destroy those things. దేవుడు వాటిని నాశనం చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. God wants you to destroy those altars to other gods. దేవుడు ఆ యొక్క వేరొక దేవతలకు అర్పిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క బలిపీఠాన్ని ఉన్నత స్థలాన్ని నాశనం చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. It's not the way you wish to do things to God. మీరు ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో ఆ ప్రకారం దేవునికి క్రియలు చేయడం కాదు, కానీ But God wants you to do the things as He wishes you to do. దేవుడు ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో తనకు ఈలాగు క్రియలు చేయాలని అటువంటి కార్యాలు మనం చేయగలగాలి. It's not worshiping God as you wish to worship. నువ్వు ఎలాగూ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని ఆశిస్తున్నావో అలాగూ ఆరాధించడం కాదండి. But God wants you to worship Him in His likeness, in His way, by saying you need to worship Him in truth and in spirit. కానీ దేవుడు ఎలాగైతే దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నారో ఆ ప్రకారం మనమందరం కూడా దేవుని ఆయన యొక్క మార్గంలో ఆయన యొక్క సత్యంతో ఆత్మతో మనం ఆరాధించవలసిన వారమై ఉన్నాం. 1 Corinthians chapter 16 says like this. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయం ఇలాగ సెలవిస్తుంది. It says your body is a temple of God. మీ యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నది. Your body is the temple of the holy God.
God. మీ యొక్క శరీరం అనేది పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నదండి. In other words, your body is the altar for God. మరి యొక్క మాటలో చెప్పాలంటే అది దేవునికి ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క బలి ఇచ్చేటువంటి స్థలం అది. If there are any other altars in your body, in your heart that is creating and sacrificing things to other God, please remove it from your life. మీ యొక్క హృదయం ఏదేనైతే దేవుని బలి ఇవ్వాల్సినటువంటి స్థలం మీ హృదయం ఉందో ఆ హృదయాన్ని వేరొక దేవతలకు మీరు అప్పగించారేమో మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి. The Bible says King Hezekiah removed even the bronze serpent that Moses created and put in front of the people. హిజ్కియా రాజైన హిజ్కియా గారు మోషే గారు ఏదైతే ఆ యొక్క వెండి ఆ యొక్క పాముని ఆయన సృష్టించాడో ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజల ముందు పెట్టాడో వాటిని కూడా రాజైన హిజ్కియా నాశనం చేశారండి, దాన్ని నిర్మూలించారు. Maybe you're holding on to certain things traditionally. ఒకవేళ మీరు సాంప్రదాయ పరంగా కొన్ని విషయాలను పట్టుకుని ఉన్నారేమో. Maybe you're holding on to things that has been given down your lineage, down your generations. ఒకవేళ మీ యొక్క సంతతిని మిమ్మల్ని కృంగదీసేటువంటి కొన్ని కార్యాలను మీరు చేస్తూ ఉన్నారేమో. These are the altars that is creating sacrifice to other gods. ఇవే బలులు సృష్టి ఆ యొక్క బలిపీఠాలు సృష్టించబడ్డ వేరొక దేవునికి బలిచేటువంటి బలిపీఠాలు అవి. God today tells you to remove and destroy all such altars. అటువంటి బలులని బలిపీఠాలని దేవుడు తొలగించాలని వాటిని నాశనం చేయాలని పాడు చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారండి ఈ సమయమందు. In your mind you may have a lot of altars. ఒకవేళ మీ యొక్క ఆలోచనలో అనేక విధములైనటువంటి బలులు మీరు అర్పిస్తుండొచ్చు. Maybe you have placed some people high in your mind. ఒకవేళ మీ యొక్క ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని మీరు గొప్పగా మీ ఆలోచనలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచుకుని ఉండొచ్చు. Maybe you have some thoughts and ideas that you have given them high places. ఒకవేళ వారి ఇచ్చినటువంటి ఐడియాస్ వలనో వారి యొక్క మాటల వలనో వారి యొక్క సలహాల వలనో వారిని ఉన్నతమైన స్థానంలో మీ ఆలోచనలో ఉంచుకున్నారేమో. God says remove them. దేవుడు చెప్తున్నాడు వాటిని తొలగించండి, Remove them. వారిని తొలగించండి. And you will see the mercy of God in your life. మీ యొక్క జీవితంలో మీరు అప్పుడు దేవుని యొక్క దయను మీరు చూడగలరు. This young teenager, beautiful, handsome teenager, Uzziah began his kingdom, began his career very well. ఒక అందమైనటువంటి రాజు 16 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక రాజు తన యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం చాలా అందంగా ప్రారంభంలో చాలా అందంగా అతను ప్రారంభించాడండి. He had two names. అతనికి he had. అతనికి 2 పేర్లు ఉన్నాయి. But you see the end of it. కానీ అతని యొక్క ఆ యొక్క చివరిని ఆ యొక్క అతని యొక్క ముగింపును మీరు The గమనించగలిగినట్లయితే Bible tells because he entered into the temple of God. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది అతను మందిరంలోనికి ప్రవేశించడం వలన, Because he did not pay warnings to the priests. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ యొక్క యాజకుల యొక్క హెచ్చరికను అతని దృష్టిలోకి ఉంచుకోని దాని వలన, Because he focused upon himself. తన మీదే తన యొక్క దృష్టిని అతను ఉంచుకోవడం వలన, The Bible says the Lord afflicted him with leprosy. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది దేవుడు అతనికి కుష్ఠ రోగాన్ని కలిగించారు. When you read the history of King Uzziah, ఉజ్జియా గారి రాజు యొక్క చరిత్రను మీరు చదవగలిగినట్లయితే a very pathetic situation. చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులండి. The Bible tells he was removed from the palace and put in a secluded, separate house. ఒక రాజ మందిరంలో నుంచి అతను వెలివేయబడి ఒక చిన్న ఇంటిలో అతను బంధింపబడి ఉన్నాడు. He was separated, he was isolated from the palace and kept in a separate house. ఆ యొక్క రాజ భవనం నుంచి ఆయన ప్రత్యేకపరచబడి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంటిలో అతను ఐసోలేట్ చేయబడ్డాడండి. He was a king but he could not reign his kingdom. His kingship was given to his son. అతను రాజు ఉన్నాడు అయినప్పటికీ కూడా అతను రాజ్యాన్ని తాను పరిపాలించలేకపోయాడు, ఎందుకంటే తన యొక్క కుమారుడికి ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. Though he was alive, he could not reign the kingdom. అతను ఆ స్థలంలో జీవించే ఉన్నప్పటికీ రాజుగా ఉన్నప్పటికీ తన యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలించలేకపోయాడండి. He was isolated from his palace. తన యొక్క రాజభవనం నుంచి ప్రత్యేకపరచబడి ఒక ఇంట్లో బంధింపబడ్డాడు అతను. He was isolated from the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి కూడా అతను ప్రత్యేకపరచబడ్డాడు, దూరపరచబడ్డాడు. He was removed from the temple of God. దేవుని యొక్క మందిరంలో నుంచి అతను తోసివేయబడ్డాడు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదండి, the Bible tells పరిశుద్ధ గ్రంథం
సెలవిస్తుంది, when he died, అతను ఎప్పుడైతే చనిపోయాడో he was not buried along with his ancestors. తన యొక్క పితరులతో పాటు అతన్ని సమాధి చేయలేదండి. He was not buried as the kings would be buried in the sepulchres. ఎక్కడైతే రాజులు ఆ యొక్క పితరులైన రాజులు సమాధి చేయబడ్డాడో ఆ రీతిగా అటువంటి స్థలాల్లో అతను సమాధి చేయబడలేదు. కానీ He was buried in a separate place, in a separate garden. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలంలో, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రదేశంలో అతను సమాధి చేయబడ్డాడు. As I conclude, I want to tell you, నేను ముగించబోయే ముందుగా ఒక విషయాన్ని మీకు the చెప్పాలనుకుంటున్నాను. little time that we have, we think so much, we are so much with fear about the isolation with mortal people. ఈ యొక్క సమయంలో, తక్కువ సమయం ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో, మనం ఐసోలేట్ చేయబడినటువంటి ఈ సమయంలో భయపడుతూ అనేక విధమైన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తున్నామేమో. But think about if you are isolated from God and His presence. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఒకవేళ మీరు దేవుని సన్నిధి నుంచి లేదా దేవుని నుంచి మీరు ప్రత్యేకపరచబడి దూరపరచబడ్డారేమో. It's one great disaster. అది ఒక గొప్ప నాశనకరమైనటువంటి సందర్భం. అది Definitely you and me do not want us to be isolated from God and His presence. ఖచ్చితంగా మీరు దేవుని నుంచి, దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి వేరుపరచబడడం, దూరపరచబడడం ఆశించట్లేదండి. నేను If you agree with me this morning, మీరు నాతో అంగీకరించినట్లయితే ఈ ఉదయం I just want you to stand up to your feet wherever you are. Just close your eyes and shift your focus towards God. మీరెక్కడున్నారో అక్కడనే లేచి నిలబడి మీ యొక్క ఆలోచనంతటిని కూడా దేవుని వైపు మీరు దృష్టించండి. Close your eyes and shift your focus from the things of this world, from your own confidence, from your own strength, and focus it towards God. మీరు నిలబడిన చోటే కళ్ళు మూసుకుని మీ యొక్క ఆలోచనలంతా కూడా మీ యొక్క స్వీయ విశ్వాసం మీద కాదు, కానీ మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల మీద కాదు, కానీ మీ యొక్క సొంత ఆలోచనల మీద కాదు, కానీ దేవుని వైపే మీరు దృష్టించండి. If you have some high places or altars that you have built for people and other things other than our living God, మీరు ఒకవేళ ఉన్నతమైన స్థలాలు కలిగి ఉండి వేరొక దేవతలకు బలి ఇచ్చేటువంటి బలిపీఠాలను కలిగి ఉన్నారేమో, just remove those altars. మీరు ఖచ్చితంగా వాటిని తీసివేయండి ప్రియులారా, బలులని. Say, God, I remove those things from my life. చెప్పండి దేవునికి, ప్రభువా నా జీవితంలో నుంచి వాటిని తొలగించానయ్యా. My success and my strength comes from you. నా యొక్క విజయము, నా యొక్క బలము మీ నుంచి వస్తుందని చెప్పండి. It's you, Lord. ప్రభువా అది మీరే ప్రభువా. Ultimately, it's you that is my strength, that is my hope, that is my success, Lord. ప్రభువా నా యొక్క బలము, నా యొక్క నిరీక్షణ, నా యొక్క విజయము కేవలం మీరే అయి ఉన్నారు ప్రభువా. This morning shall we all look up to God and just surrender our focus, surrender our strength, surrender our altar of heart to His presence. ఈ సమయమందు సమస్తం కూడా దేవునికి సమర్పిద్దామా? మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క బలము, మనకున్నటువంటి యొక్క సమయమందు వాటినన్నిటినీ కూడా, మన యొక్క విజయాలన్నీ కూడా దేవునివే అని చెప్పి దేవునికి సమర్పిద్దామా? ఈ We're going సమయమందు to sing the song I surrender. మనం ఈ సమయమందు పాట పాడుతూ ఉండగా ఐ సరెండర్ అనే, And I want you to surrender everything that you're holding on to and focus upon God. మీరేదైతే పట్టుకుని ఉన్నారో వాటినన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టి దేవుని మీద మీరు దృష్టించాలని ఆశిస్తున్నానండి. Let's all surrender our lives in the hands of God. దేవుని యొక్క చేతులకి మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం. Not like Uzziah. ఉజ్జియాలాగా కాదండి. His beginning was good, అతని యొక్క ప్రారంభం చాలా బాగున్నది, but his ending was so sad. కానీ తన ముగింపు చాలా బాధాకరమైనది. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all.
Heavenly Father, we want to thank you for this one more day of worship. ప్రభా మరి యొక్క ఆరాధన దినాన్ని బట్టి మీకే స్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. Thank you for the time of worship and the message. ఆరాధన సమయమును బట్టి అలాగే సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభు. We receive your word gladly. మీ యొక్క మాటలను చాలా సంతోషంగా మేము అంగీకరించాం ప్రభు. And we commit our lives to do your purpose. మా యొక్క జీవితాల్ని సమర్పించుకుంటున్నాం మీ యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి. And we will not do the mistakes that Uzziah did. మేము ఉజ్జియా చేసిన రీతిగా మేము చేయాలని ఆశించట్లేదు ప్రభు. God, I give you glory and honor. In book of Isaiah we see ప్రభువా మీకే మహిమ ఘనత చెల్లిస్తున్నాం. ఏషియా ప్రవక్త చెప్పిన రీతిగా when the days of Uzziah ended, ఉజ్జియా తన యొక్క జీవితాన్ని ముగించే సమయంలో God appeared to Isaiah. దేవుడు ఏషియాకి ప్రత్యక్షపరచబడ్డారు. He's asking, whom shall I send? నేను ఎవరిని పాపులుగా చేయాలి? Whom will go? ఎవరు వెళ్తారు? Whom shall I send? ఎవరు ఆ యొక్క పాపుల దగ్గరికి వెళ్తారు? Who will go? ఎవరు వెళ్తారు? And I pray, Father Lord, నేను ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా we will not be like Uzziah, మేము ఉజ్జియాలాగుంటాం ప్రభా. and we will continue to fulfill your purpose and will. మీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని మీ యొక్క చిత్తాన్ని చేయడానికి మేము సిద్ధపడి ఉన్నాం. You don't have to look for somebody else. వేరొకరి కోసం మీరు ఆశించక్కర్లేదు. We are always there. మేము ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపడి ఉన్నాం. We will not stand against your purpose and your will. మీ యొక్క చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా మీ యొక్క ఉద్దేశాలకు వ్యతిరేకంగా మేము ఏది ప్రారంభించాం. We always give the glory that is due unto your holy name. ఎల్లప్పుడూ కూడా మీకు యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మకి కూడా మేము ఎల్లప్పుడూ మహిమను చెల్లిస్తున్నాం. We will never take pride in our self-confidence. మా యొక్క స్వీయ విశ్వాసాన్ని బట్టి మేము ఎప్పుడూ కూడా మేము గర్వంలోనికి వెళ్ళం ప్రభు. We always depend on you. మేము ఎల్లప్పుడూ మీ మీద ఆధారపడతాం. All our strength, everything we have is yours. మాకున్నటువంటి బలమంతా కూడా మీరే అయి ఉన్నారు తండ్రి. You be glorified. మీరే మహిమపరచబడుదురుగాక. Our end should not be disastrous. మా యొక్క ముగింపు అనేది ప్రభా నాశనకరమైనదిగా ఉండకూడదు ప్రభా. Our end also should be glorious. మా యొక్క ముగింపు కూడా మహిమకరమైనదై ఉండాలి ప్రభు. We should be separated from your presence. మీ యొక్క సన్నిధి నుంచి మేము ప్రత్యేకపరచబడి దూరంగా ఉండకూడదు ప్రభు. We should not be taken away, Lord, from your glory. ప్రభా మీ నుంచి మీ యొక్క మహిమ నుంచి మేము దూరంగా వెళ్ళకూడదు ప్రభా. We want to live with you. మేము మీతో పాటు జీవించాలి. We want to live with you. మేము మీతో పాటు జీవించాలని ఆశిస్తున్నాం. I pray, Father, each and every person who is watching this Lord's service, ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్న ఈ ఆరాధన వీక్షిస్తున్న వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. whoever they are, వారు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమై ఉన్నప్పటికీ in Jesus' name, యేసుని నామంలో Lord, I pray your presence will come and cover them. ప్రభా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మీ యొక్క సన్నిధి వారిని కమ్మును గాక. Speak to their hearts so that the life will change, the mindset, perception, everything will change. వారి యొక్క జీవితాలతో మీరు మాట్లాడండి. వారి యొక్క జీవితాలు, వారి యొక్క దృష్టి, వారి యొక్క ఆలోచన విధానం మారులాగున Your glory will be carried out through their lives. మీ యొక్క మహిమ ప్రభా వారి జీవితంలోకి నైనా ప్రవేశించులాగా. We are waiting for the day we will all come together again. మీ యొక్క దినం కొరకు మేము వేచి ఉన్నాం. మేమందరం కలిసి మీ దినం కొరకు వస్తాం ప్రభా. Very soon the problem of this lockdown and corona will stop in Jesus' name. చాలా త్వరలోనే ఈ లాక్డౌన్ అనేటువంటి సమస్య ముగించబోతున్నది ప్రభా. We give you all the glory. మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నా. I bless everyone who is watching this program. ఈ యొక్క ఆరాధనని వీక్షిస్తున్న వారందరినీ కూడా నేను ఆశీర్వదిస్తున్నా. Protect all of them. వారందరినీ కూడా మీరు సంరక్షించండి. Take care of them. వారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. I give you glory. మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నా. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. Bless the Lord, O my soul. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నిధించు. నా అంతరంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామముని సన్నిధించు. నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నిధించు. ఆయన చేసిన ఉపకారముని ఏమని మరవకు. ఆమేన్. May the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Heavenly Father,
sweet communion and fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forever. All God's people said, Amen. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు తండ్రియు ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మీకందరికీ తోడై ఉండను గాక. ఆమేన్. 3 times we'll say hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. God bless you. Have a wonderful week.